समस्ते जानती प्रति मासर 17 तारिख संध्या 7टारे कंधमाल जिलार स्वामी विवेकानंद लोक संसदर पाठचक्र कार्यक्रम परिचालित होता है। आज आम जिलार 45तम पाठचक्र प्रसंग रही विश्व ऐतिह्य दिवसर महत्व एवं आज आम सह आलोचक भावे आमर अति प्रिय अति परिचय श्री शंकरषण शतपथी महोदय उपस्थित अच्छा। सार आपण को आज आमर ये कार्यक्रम को स्वागत। सार इतिहास विभाग स्नातकोत्तर करथिले मध्य सारंकर अत्यधिक रुचि साहित्य रे अछि। सार जन अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक, सार जन छात्र वत्सल, कवि, साहित्य संगठक, संग्राहक, सार मध्य समयानुवर्तिता आध्यात्मिकवादी। सार विभिन्न साहित्य संगठन तरफ मानपत्र मध्य पाइछंती। सारंक घर ढेंकानाल जिल्ला रे हेथिले मध्य सार विभिन्न विद्यालय रे शिक्षकता करि आछंती। सारंकु विश्व ओडिया साहित्य परिषद ढेंकानाल तरफ मानपत्र मध्य मिली अछि। सार आज आम कार्यक्रम को आपण को बहुत बहुत स्वागत। एमिति कार्यक्रम आरंभ आमर नियम रही ओंकार वंदना गान करिया पई। ओंकार वंदना गान करिया पई मु सुश्री सिन्नू को अनुरोध करूअछि। शुभ संध्या समस्त को। आजिकार पाठचक्र रे मु गणेश वंदना बोलुची। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद। धन्यवाद सिन्नू। से महापुरुष परम योगी स्वामी विवेकानंद जहाँ तत्वावधान रे आजिर एही स्वामी विवेकानंद लोक संसद आग को अग्रसर हेउअछि एवं युवपीढ़ी मध्य जहाँ विवेकवाणी रे अग्रसर हेउछंती सेही परम योगी विवेकवाणी पाठ करिबा पई मु सुश्री मधुमिता को अनुरोध करूअछि। शुभ संध्या। निजको असहाय मने करिबा संघातिक भूल। काहारी निकटरू साहाय्य माग नाही। आमे माने निजको निजे साहाय्य करू। जदि ताहा न पारू तेबे आम मानंकु केही साहाय्य करि परिबे नाही। एहा ही शेष एवं श्रेष्ठ उपदेश। किंतु एहा शिखिबाकू केते जे काल लागे। अन्यर साहाय्य मिलिबो एही भ्रांत धारणार बशवर्ती होई आम मानंकु जेउ अजस्र दुख भोग करने हुआ ताहा थरे भावी देख। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद मधुमिता। तमे अति सुंदर भाव विवेकवाणी पाठ कल। एबे कार्यक्रम को टिके आग को नेबा। आजिर एही कार्यक्रम रे जे सभापतित्व करिवे से आउ केही नुहंती आम एई स्वामी विवेकानंद लोक संसद रा जने आजीवन सदस्य श्री दीपक कुमार नायक सार। सार मध्य आम एई कंधमाल जिलार जने आजीवन सदस्य। सार मध्य ग्राम्य कृषि कर्मचारी अटंती घर राइकिया रे। सार मध्य मो गाँ परिवेश परिषदर संयोजक अटंती। आसंतु सार आजिर एही कार्यक्रम रो सभापतित्व दायित्व ग्रहण करंतु एवं कार्यक्रम को आगकू परिचालना करंतु। धन्यवाद। धन्यवाद जसोदा मैडम। समस्त वरिष्ठ सदस्य विशेषकर आज आलोचक शंकरषण शतपथी महाशय सार को स्वागत करुच्ची। कंधमाल स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ एवं सारंकर आज विषय वस्तु रही विश्व ऐतिह्य दिवस महत्व। आज 17 तारीख एवं ये जो विश्व ऐतिह्य दिवस बा वर्ल्ड हेरिटेज डे या 18 एप्रिल माने आसंता काली समग्र विश्व में पालन करा जिवो। एवं यह 1982 मसीहा ठारू
the International Council on Monuments and Sites द्वारा एटा को गोटे सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य पालन करा जाउची। तेणु से संपर्क में सार तो मु केवल सम्यक सूचना देली एवं सारंकर परिचय समय आमर यशोदा मैडम विस्तृत भाव में साहित्य प्रति रुचि तथा विभिन्न माने लिखिंट जमीक दिव्य संदेश प्रथम द्वितीय भाग परिचय परिक्रमा श्रीमद भागवत पदावली उन्न कोटीश्वर महादेव हनुमान कथा गीता तत्व चिंतन एमती अनेक पुस्तक रचना करछंती। ढेंकानाल विभिन्न साहित्य अनुष्ठान सहित से जड़ित एवं ओडिशार विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्य अनुष्ठान द्वारा सम्मानित और संवर्धित। तेणु वर्तमान आउ विलंब न करी वर्तमान संकर्षण सार महाशय को अनुरोध करी सी तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु विश्व ऐतिह्य दिवस महत्व विषय रे। ओम एकं परमं ब्रह्मं ओम एकं शरणं मम सर्वेषां वैणं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। ध्यानमूल गुरुमूर्ति पूजामूल गुरु पदं मंत्रमूल गुरुवर वाक्यं मुख्यमूल गुरु कृपा जनजीवन वर्धन नीति परम शरणागत रक्षण दक्षतरम यज्जन संगति तुष्टिकरं प्रणमामि गुरुं शुभं कल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शुभं कल्पतरुं सचराचर जगते तुयि ज्ञानं प्रणमामि सरस्वती देवी पदं। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भव सागरे। ओम अनंत शक्ति नमो नमः ब्रह्मस्वरूप नमो नमः अच्युताय नमो नमः अनंताय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे। सर्वमंगल जगन्नाथ समस्तंकर मंगल काम मंगल करंतु यह ही मोर विशेष निवेदन। आज परम पावन मुहूर्त उपस्थित थिबा समस्त कंधमाल जिलार समस्त सर्वसभ्या तथा स्वामी विवेकानंद संस्था तरफ आयोजित वर्तमान समस्त सभ्यसभ्या मान विभिन्न जिलार ज्ञानी गुणी समस्त विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ समस्त को मु विशेष भाव में हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन कर स्वागत करुचे। जे आज शीर्षक हूँ कंधमाल जिलार शीर्षक आम गौरव आम संस्कृति। 45तम आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त विशेष भाव में मोर नमस्कार एवं सम्मान्य सभापति दीपक बाबू एवं माँ संजोचिका यशोदा ओंकार वंदन करथिबा माँ विवेकानंद वाणी समस्त जो मैंने पाठ पढ़ा कर समस्त पुनः आउे स्वागत करुचे अभिनंदन ज्ञापन करुचे। परमेश्वर निकट विनिमय निवेदन ज्ञापन कर शांति स्वस्ति निराम जीवन यापन लाभ करने। तेणु यही परिप्रेक्षी में मत किसी कह सुजोग श्रद्धेय राजकिशोर धन्यवाद ज्ञापन करुचे एवं आमर निर्मला माँ किसी आमको मत सहयोग कर। तेणु जाओ समस्त यही सदा स्नेह भल पाइबा मनोवृत्ति नहीं आज विवेकानंद संसद तार कार्यक्रम अब्याहत रखी। या पूर्व
ଆମର ସଞ୍ଜଚିକା ମା ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏକ ପରମ ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି 17 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ କାଲି ହେଉଛି 18 ତାରିଖ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। এই ଦିନଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ ବା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ଦିନଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା। ଯୋଡ଼ିଏ କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁପ୍ତ ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ଆମର କେତେ ଉପାଦେୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମର କିଛି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ହିସାବରେ ହଉ ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଲା ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହଉ ବା ଦେଶ ଭିତରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆମ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଆମର ସେ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଆମର ଯେପରି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଜମହଲ ଅଛି, ଅଜନ୍ତା ଅଛି, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ତାକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମୟର ଯୋଉ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ନମସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, କିଛି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଯେ ଐତିହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ଯୋଉ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଦୀପକ କହୁଥିଲେ ଯେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଏଇ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଧନୀ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି 40ଟି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟାକି 223 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷିତ ହେଇଛି। এই ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତାଜମହଲ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା, କୁତୁବ ମିନାର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, କଳା, ଶିଳ୍ପକଳା, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ ଏହି ସ୍ଥଳମାନ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟର ସଙ୍ଗେ ଗଭୀର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଆମର ତଦାନୀତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକି ସେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଛରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ, ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତି ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅନ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ସ, ତା ଦ୍ୱାରା 1983 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ୟୁନେସ୍କୋ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ 21 ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରହିଛି କମିଟି ରହିଛି। ସେ କମିଟି ତାର ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଯେ କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତା ଭିତରକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 2023 ଅଭିଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳ, ଯୋଉଠିକି ନେଇ ଅଛି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୁହା ରହିଛି, ମହଲ ରହିଛି, ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ତାଜମହଲ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇଟ୍ସ। ତେଣୁ କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭାଗଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳ,
ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇଟ୍ସ, ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାସନାଲ ବନ ପାର୍କ ଗୋଟେ, ତାପରେ ବୃହତ ପାଚମାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ରହିଛି, ବୃହତ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ମିକ୍ସଡ ସାଇଟ୍ସ। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଭାରତର ଭୂମିକା ହଉଛି ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଭାରତର ଯୋଉ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ এই ସଂସ୍ଥାର ସବୁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ବିଶେଷରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି ଯେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେକ ESI ର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଅଭିଯାନ, ରାଲି, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକର ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ଆଣେ। ତେଣୁ এই ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ଯେ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମିଶର ଦେଶର ବହୁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ୱାନ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ এই କାମଟା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ସେମେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମିଶ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ନୀଳନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆବୁ ସିମ୍ବେଲ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାହା ରାମସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଅକ୍ରାନ୍ତ ସାଧନା ପରିସ୍ଥିତି। ସେ 1959 ମସିହାରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସୃଷ୍ଟିପଟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଅବଶ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମାନବ ସମାଜର ଅତୀତର ବସ୍ତୁଦାନ, ଆଜିର ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହଧର୍ମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପହାର। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟର ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1972 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ପାଣ୍ଠିର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରୁ ଚୟନ ସକାଶେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ এই ପାଣ୍ଠି ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1972 ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା। 1972 ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 1982 ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଦିନ এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্মারক প্রত্নতত্ত্ব যেটা কହୁଛେ IUCOMS ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୟୁନିସିଆରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ତୁତିସ୍ତୂପ ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଠାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 18 ତାରିଖ ଦିନଟି ହେଉଛି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1982 ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖ ଐତିହ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁନେସ୍କୋର ସାଧାରଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ 1983 ମସିହାରେ। ଏ 83 ମସିହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜନସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବସର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସଚେତନ ସହ କେତେକ ପରିତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇକରି ସେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଇତିହାସ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଉଛେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଲେଜ ହଉ ପିଲା ବା ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବା ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଛରେ ଆସିକରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ, ମହିମା କଣ, ମହତ୍ଵ କଣ, ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ। ତେଣୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଏ କହିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଗଣିତ ସ୍ମାରକ, ପୁରାତନ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ନଗରୀ, ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ରହିଛି, ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି, ପର୍ବତ ରହିଛି, ହ୍ରଦ ରହିଛି,
ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, ମରୁଭୂମି ରହିଛି, ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ଏହାପରେ ବହୁବିଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାନବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପରୂପ ପ୍ରକୃତିରେ ମହନୀୟ ପ୍ରଦାନ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ 2014 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଭୁବନ ମୋହନ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 981। ଏହିସବୁ ସ୍ଥଳୀ ବିଶ୍ୱର 160ଟି ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିଶ୍ୱର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଇଟାଲୀରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ 50 ଗୋଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଚୀନରେ ରହିଛି 47 ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ସ୍ପେନରେ ରହିଛି 44 ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 39 ଗୋଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶରେ ରହିଛି 32 ଗୋଟି ମାନ୍ୟତା ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଭାରତରେ 43 ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ସିଡନୀ ଅପେରା ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଏନା ଐତିହାସିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଚୀନର ଦର୍ଶନୀୟ ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର, ପାକିସ୍ତାନର ତକ୍ଷଶିଳା, ପେରୁର ଇନକା ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମାତୁ ପିତୁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ରହିଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରାନ୍ସ ରହିଛି ଜୋ ଭର୍ସେଲିସ୍, ସାମ୍ବିଆ ଓ ଜିମ୍ବାୱେରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକାନ୍ତ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜଳପ୍ରପାତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କଲଚରାଲ ନେଇକରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ସ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଆସିଲେ, ମୋଗଲ ବଂଶ ଶାସନ କଲା, ମରହଟ ଶାସନ କଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିବିଧ ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୌରବ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବହନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନେସ୍କୋର ଯୋଉ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନେସ୍କୋ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ରହିଛି ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସମୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଶ, ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପଦାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର କଳା, ଆମ ଦେଶର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଦିଗତ ବିସ୍ତାର ବେଳାଭୂମି, ଆମର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି, ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟାନୀ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବା ଏଭଳି ପ୍ରକାର କୋଉଠି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପରେ। ତେଣୁ ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କବରସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ସାରା ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର, ସେସବୁର ତତ୍କାଳୀନ କଳା, ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା, ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର କାରୁକଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୋଗଲ ଯୁଗର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗୌରବର ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 30ଟା ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ,
ତା ମଧ୍ୟରେ 24ଟା ଗୋଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ତାପରେ 6 ଗୋଟି ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ସାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ରହିଛି, ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନସ୍ ରହିଛି, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବୋଧଗୟା ସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କୁତୁବ ମିନାର ରହିଛି, ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ସମୟର ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଜମହଲ ରହିଛି ଏବଂ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରୋଡ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସାମ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ମାନସ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ପାର୍କ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଏସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ଏବଂ ମନୋଲୋଭା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୁମ୍ଫାକୁ 2 ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା ଆଉ 47 ଗୋଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, କେବେ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର କମିଟି ଅଛି। ସେ କମିଟି ତାର ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବ ଯେ କୋଉଟାକୁ କେବେ କେମିତି ନେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳ, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳ, ପବିତ୍ର ଭୂମି ଉତ୍କଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ କାରିଗର ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତା କଳାନୟ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ। ହେଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରୁଛି, ତାହା ହଉଛି ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତର ବକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମହାବାକ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବେଳାଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବେଳାଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଣାର୍କ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିଳ୍ପ କଳା ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି ଅନେକ କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ପୋଥା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ତା ଭିତରକନିକା ଗୋଟେ ରହିଛି, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକା ରହିଛି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ এই କୋଣାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ତେଣୁ এই କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଗଣପତି। ନାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୃତୀୟ ଅନବେଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାକି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ସମାଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭାଗ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁସଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାଦ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନବ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନରସିଂହ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।
साहित्य क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, स्थापत्य क्षेत्र में विशेष भाव बहुत पृष्ठपोषकता से करते आदेश विभिन्न स्थान अनेक मंदिर निर्मित होता भुवनेश्वर रही सीमांचल रही कपिलास स्थान धर्म से धर्म कीर्ति स्थापन करते संपादन करते ओडिशार बाहर आସୁଥିବା स्वतंत्र साधु सन्यासी से नरसिंह देवता आश्रम देते कोणार्क सूर्य मंदिर हूँ नरसिंह देव अक्षय कीर्ति अमर कीर्ति जहाँकि आज पर्यंत बहन कर हिंदू स्थापत्य हूँ श्रेष्ठ निदर्शन से समय ओडिशार स्थपति शिल्पी मानकर गौरव विशेष भाव में जहाँ थिला जो कोणार्क जो विशालता कोणार्क जो कारुकार्य सौंदर्य और शैली दृष्टि कि ये मंदिर हूँ अतुलनीय एभली मंदिर पृथ्वी क्वचित देखा मिले तो जहाँ आज भग्न तथा सुधा तार जी अच्छी सारा विश्व मन पकाऊ भारतीय स्थापत्य कीर्ति भास्कर क्षेत्र में तार जो अद्वितीय भावटा अद्वितीय चिंताधारा संग निश्चित समस्त प्रेरणा जोगाऊ तो उत्कल शिल्पी मान जो कला कुशलता अभिज्ञता पारदर्शितार समस्त स्वरूप ओडिशा पक्षरे कोणार्क एक अमूल्य संपद एवं कोणार्क एक समग्र विश्व एक अनन्य उपहार कोणार्कर पुराण प्रसिद्ध नाम हूँ अर्क क्षेत्र से स्थान नरसिंहदेव सूर्य पूजा विख्यात सूर्य मंदिर निर्माण करते त्रयोदश शताब्दी मध्यभाग यह मंदिर निर्मित होता 1245 रु 1256 केते कहते किंतु केते टिके रही भर त्रुटि रोचे विभिन्न पादरा पांजे अन्य कवि मान अन्य श्रेष्ठ लेखक मान भितर 1245 आरंभ हो 16 वर्ष आरंभ होता 1261 हम कि 1256 पर्यटन केतक ऐतिहासिक लिखुं से जहाँ था ना कहीं 16 वर्ष कार्यकाल भितर ता संपन्न हो तेणु सूर्यवंशर ये हूँ जो मंदिर आकार विशालता उपरे मु कहबी दीपद कर रथ रूपे कोणार्क मंदिर आकार कल्पना कराई कोणार्क मंदिर आकार होता रथ उपर से 24 गोटे प्रकांड रथ चक मंदिर चारि पाखे गठित होता 7 गोटी प्रकांड अश्व रथ टाणी अवस्था गठन कर मुख्य मंदिर बा जो बड़ देउल उच्चता था 228 फुट 69.5 मीटर मुखशाला जगमोहन वर्तमान जो उच्चता अच्छी 130 फुट उच्चता 40 मीटर तेणु वर्तमान मुखशाला कलश ना कलश थिला बेले तार उच्चता आहरी बेसी थिला स्थापत्य दृष्टि कोणार्क विशालता विशेष समस्त आश्चर्यजनित करथिला सुविशाल प्रस्तरखंड मान मंदिर ऊर्ध्व स्थान स्थापित होता मंदिर गात्र प्रकांड लौह कड़ी निवृत्त होता शत शत वर्ष धरी समुद्र ऋणी पापन द्वारा से लुहा देह कलंकी लगी ना अनुमान करता तदानीतन समय जो कला कौशल जो लुहा कड़ी आज अक्षुण्ण रही से कार उन्नत धातु शिल्प परिचय दूसरी मंदिर गात्र स्थापित होती खंडे खंडे पत्थर ओजन 100 क्विंटाल थी या मुझे कौटू कि पत्थर आसीला कौ रजा कि साहय सहयोग करते या बर्तमान मुझे किसी आलोकपात करी तेणु कोणार्क भास्कर्य अत्यंत आकर्षणीय तेणु से प्रस्तर निमित्त पत्थर गुड़िकर गठन प्रणाली और सौंदर्य समस्त मुग्ध करता है मंदिर दक्षिण पश्चिम और उत्तर भाग विशाल सूर्य मूर्ति मानकर मुखर भाव तथा शरीर अवयव मान गठन भास्कर्य कलार चरम उत्कर्ष प्रकाशित हुए सूर्य मूर्ति मानक मुखमंडल उदय काल मध्याह्न काल अस्त काल भाव परिस्फुट कर प्रस्तर अंगरे उदित सूर्यर हास्योज्वल भाव मध्याह्न सूर्य जो प्रखर तेजस्वी और गांभीर्यपूर्ण पूर्णभाव अस्तगामी सूर्यर जो विरस भाव विकसित कर उत्कल शिल्प मानकर अलौकिक कृतित्व बोली मानवा तेणु
से अनुसार तदनुसार केते शिल्पी लगे केते श्रमसीमा स्वीकार करछन्ती ता माध्यम से आलोचना हम करी कारण ये बहुत गोटे विराट विषय हम कोणार्क उपर आलोचना बहुत समय सर्च कल कहदे पदे पदे तेणु मुख्य मंदिर रही सूर्य सिंहासन रही नवग्रह मूर्ति रही गजसिंह मंदिर चारिपटे असंख्य मूर्ति ए कोणार्कर भास्कर्य प्राचुर्यता से प्रकाश कर सुख कारुकार्य दृष्टि कोणार्क हूँ अति रमणीय स्थान मंदिर अच्छी मुखशाला अच्छी नाट्य मंदिर अच्छी आमूल सुख कारुकार्य परिपूर्ण ये सब गुड़िक क्षेत्र मंदिर जपरी मुखशाला जपरी नाट्य मंदिर से कठिन प्रस्तर गात्र उत्कल शिल्पी मैंने जो सुख कारुकार्य खोदन कर देखिए मुग्धता विस्मित हुए कोणार्कर जो रक्त चप गुड़िक अपूर्व कारुकार्य विश्वविदित असंख्य मनुष्य मूर्ति देवादेवी पशुपक्षी एवं पुष्पलता काल्पनिक चित्रावली मंदिर गात्र को आच्छादित कर रखी कोणार्कर कारुकार्य उत्कल शिल्पी कलार एक अमर निदर्शन सब दृष्टि कोणार्कर सूर्य मंदिर मध्ययुग उत्कल संस्कृतिर एक श्रेष्ठ प्रतीक रूप दंडामान मुख्य सूर्य मंदिर भांगी जाइए आज तथापि केवल जगमोहन और नाट्य मंदिर लक्ष लक्ष दर्शक मन जुगपत् आनंद विस्मार सृष्टि करुच्ची मंदिर भांगी जबार कारण कहीं भांगला से सठिक किसी जना जाए ना हे तो समुद्र कूल भूगर्भस्थ माटी शक्त होथिबारु भांगी दे पारे मंदिर मूल भित्ति सुदृढ़ हो पार नथिला तापरे विशाल मंदिर चाप भाग में स्थूल मूलभूमि दबी जीवर मंदिर भांगीगला तो कहती अथवा प्रबल झड़ तोफान आदि कौन प्राकृतिक विपर्य भांगीगला अति मंदिर शेष स्थान भांगी पड़ी अनेक मत बंगोपसागर में यातायात करते जो पर्तुगीज बणिक मैंने विदेश मूलक उद्देश्य नहीं मंदिर कलश भांगी देते फल क्रमे क्रमे मंदिर निम्न अंश भांगी पड़ा यह अनुमान कराए कौन कारणवश मंदिर पूजा बंद हो निर्जन स्थित शिखर राशि परित्यक्त अवस्था बोका पटे तेणु आउ कहते गोटे चुंबक थिला से आम मंदिर उपरे से चुंबक जो थिला चुंबकटा सब जतक जहाज सब जाऊला से जहाज सब टाणी आनुला एवं से क्षति होता से वाणिज्य परिवहनकारी परिवहन क्षेत्र में असुविधा तेणु से कौन रकम भांगी कहु तेणु उत्कल स्थापत्यर सर्वश्रेष्ठ निदर्शन काल गर्भ ध्वंस पाई जाइए मात्र ध्वंसावशेष आज ओडिशावासी पृथ्वी विभिन्न देश असंख्य दर्शक समर्थन कर 1264 ख्रीष्टान वर्ष मृत्यु होता गंगवंश शासन राजत्व करते या भितर आहरी अनेक कथा रही जोटा कि आम कथा जे ओडिशार जो रही किंवदंती आमर अच्छी जे मंदिर निर्माण विषय गोटे गल्प अच्छी नरसिंहदेव कोणार्क मंदिर तोड़े भाई जो सेनापति शिव समांतरा थे हाथ में छाड़ी निश्चित होते 16 वर्ष बीतीगला कि कम शेष हो पारा तेणु राजा टी बड़ दुख कले एत वर्ष दि जाते कम हो पारे तेणु गोटे दिन से दिन ठीक करदे से दिन भितर तुम से फिनिश नकर तुम समस्त 1200 गोड़े मुंड काट हम ये जो निर्दिष्ट दिन शेष होला बेलू बढ़ई मैंने देवल सब कम शेष कले किंतु दिन होता बसई पारे
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଦଧିନଉତି କିଏ ବସେଇବ କେମିତି ହବ, ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହବ। ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱମାରର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଧର୍ମପଦ, ସେ ଯାହାକି ଆମର ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଗରୁ, ସେ ବାପାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠିକୁ ସେ ଆସିଥିଲା। ଦେଉଳର ଦଧିନଉତି ବସାଇ ଦିଆଗଲା। 1200 ବଢ଼େଇ ଯାକ ଭୟ କଲେ ଯେ ରାଜା ଆଜି ଏକଥା ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ କରିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା 12 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପିଲା ଧର୍ମପଦ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଧର୍ମପଦ, ସେ ଏକକୁ ଆଣିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦେବେ ଏବଂ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଳ ଉପରୁ ଧର୍ମପଦ ନେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଯୋଉଟା କି ଆଲୋଚନା ସପେକ୍ଷ ଯେ କେତେକ ମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାଳିଚ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡି ମରା ବେଳେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ସିବି ସାନ୍ତାରା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର। ଏ 6 ଜଣିଆ ଦିହୁଡି ଆସି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ସହଯୋଗ ଥିଲା, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇ ମହୋଦଧି ସଂଲଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିହୁଡି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦିହୁଡି ହଉଛି ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲରେ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଘୋଡ଼ାରେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ପିଡ଼ା ହେଇଛି, ଜଳନ୍ତା ଦିହୁଡି ସହ ତେଲ ବି ଧରିଥିବେ, ପବନକୁ ଜଗିଥିବେ, ହୁସିଆର ହେଇ ପଥର ଉପରେ ପଞ୍ଝା ପକେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। କହିପାରିବାନି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା ଶିଳ୍ପୀ ଶିବିରରେ ଧର୍ମପଦ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ମୂଳରୁ ବହୁ ଲୁହ ଢାଳି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା, ଜାଣିପାରିଲେ ଧର୍ମପଦ ସେ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଚୁପଚାପ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଇଁଲା ବେଳକୁ ହାତୀରେ ବସି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାଇଦାରେ ଗାଁକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେହି ସହମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାଁକୁ। ଶିଳ୍ପୀ ଶିବିରରେ ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଗାଁକୁ ଫେରାଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସହସ୍ର ମଲ୍ଲ ଯୋଉ ସିଲ୍କ ଧୋତି ସନ୍ଦ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ବଳଶ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ 70 ମାଟ ସୁନା ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଧର୍ମପଦ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଏହା ହଉଛି ପୁରସ୍କାର ନଥିଲେ, ଥିଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଗଜପତି ଆସି କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଧର୍ମପଦ କୋଣାର୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଥିଲେ। 3 ଦିନ 3 ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ପୁଣି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଜଣକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଟାଣି ନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାମ ବାକି ଥିଲା କେବଳ ଶୀର୍ଷରେ କଳସ ବସିବ। ଧର୍ମପଦ ଯେଉଁଦିନ 11 ପଟିକ କୁମ୍ଭ ଚୁମ୍ବକ ଶିଳା ବସାଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ, ସେଦିନ ଥିଲା ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଛେରା ପହଁରା କରି ପୁରୀରେ ଗଜପତି ଉପସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ହରିଶନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସେ ଆସି କୋଣାର୍କରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଷାଢ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧରପଣା ନେଇଥିବେ, ସେଇଦିନ ବାକି ରହିଥିବା କଳସ କାମ ପାଇଁ 12 ଜଣ ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସେମାନେ କଳସର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୁଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିଲା ଧଳା ଧାନ, ଦହି, ନବରତ୍ନ ପଥର, ନଂପୁସକ ଶିଳା, ଶୁଦ୍ଧ କର୍ପୂର, ହରିତାଳ ଶିଳା, ପୁରମଂଶୀ ସୁଗନ୍ଧ ମଞ୍ଛର ଗଛର ମଞ୍ଜି, ଝୁଣା ଓ 12ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ, ରୂପାଖଣ୍ଡ 20ଟି, ଏମିତି 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟରେ କଳସ ମୁଦ ହେଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ମାରିବା ମୁଦ ଦେବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିପୂରକ। 2 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ମୁଦ ଦେବାରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ବଡ ଆଡିଆ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡିମରା ଦେବାର ସାକ୍ଷୀ। ହାତରେ ପଲାଙ୍ଗ ତେଲରେ ପାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ହାତ ନିଜର ସୁଖଦିଆର ପଥର ଉପରେ ସେମାନେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଧର୍ମପଦ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକ ଶିଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ? 34 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 35 ଚାଲିଥିଲା।
ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମପଦ ନିଜ କଳା ନିଜ କକା ନିଧି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶାଖାପାଟଣା ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିବା ପରେ ଘୋଡ଼ାରେ କକା ପୁତୁରା ନିଜେ ଗାଁ ଢିଅପାଟଣାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କଥା ଜାଣିଲେ, ତାପରେ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେବେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ପିଲା ଧର୍ମପଦ କେବଳ କେମିତି କାନ୍ଦଣା ଭିତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ତା ପଛରେ ଐତିହ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ସସମ୍ମାନରେ ପୁରସ୍କାର ସହ ହାତୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ବିଚାର କଲେ ସେ ବିବାହିତ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ବିଚାର କରିବା ଯେ ସେ ଏକା ମୁଣ୍ଡି ମାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାପା ସିବି ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ମାହାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, 7 ଜଣ ପତୁରିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 6 ଦିଉଡିଆଙ୍କୁ ନେଇକରି କାମ ସାରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ 11 ପଟିକ ଚୁମ୍ବକ ଶିଳା। ସେ 11 ପଟିକ ଚୁମ୍ବକ ଶିଳା ହଉଛି ସେ କୌଶଳ ଖଞ୍ଜିବାରେ 3 ଜଣ ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ତେବେ ଧର୍ମପଦ ଏକା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆମେ ପ୍ରହଳିକା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇ ଝାଉଁବଣିର ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବି ଗୁପ୍ତାଗାରରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଭିତରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ସହସ୍ର ମଲ୍ଲଙ୍କର ଧର୍ମପଦଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଶିଳ୍ପୀର ସାହସିକତା ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପର କୌଶଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ କୌଶଳର ସାକାର ସଫଳତା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ ଏକା ବୋଲି ନୁହେଁ, ସେ ରାତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଶିଖରକୁ ଚଢିଥିବା 16 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଣ ଦେଇକରି। ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁରେ କହିଥିଲା ବଳଶ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବକ ଶିଳା ବସିବା ମାତ୍ରେ ସହସ୍ର ମଲ୍ଲ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ। ସତରେ 3 ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ସଫଳ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ମାରକୀ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଧାରା ହଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଐତିହ୍ୟ ବିକାଶ ଚାବିକାଠି ଥିଲା। ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ପଠାଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଯୋଉ ଚକ୍ରଧର ଭଞ୍ଜ। କେରାଣ୍ଡିମାଳରୁ ପଥର ଆସିଥିଲା ଋଷିକୂଲ୍ୟ ନଦୀ ଭିତରେ। ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଆସିଥିଲା 18 ହାତିଆ ପଥର। ନାରୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଥର ଖୋଦେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଶେଷର ନାରୀକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ମୁଁ କରୁଛି। ଧନ୍ୟ ସେ ନାରୀ ଯିଏକି ତାର ଘରେ ବସିକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଝି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଅର୍କ ବଟପଳେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ପଥର। ତେଣୁ ୟାର ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ବିଶେଷ ଥିଲେ ଧର୍ମ ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଦେବତା ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। 1240 ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ମଠରେ ପାଉଥିଲେ ଦଧିବାମନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଯୋଗାସନ ବିଗ୍ରହ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 30 ହାତ ଲମ୍ବ ମୁଗୁନି ପଥର। ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଥିଲା 28 ହାତର ମୁଗୁନି ପଥର ବିଶ୍ୱକାଣ୍ଡ ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱକାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ମନ୍ଦିରର ଭଦ୍ର ପୀଠ ସହ ହୋଇଥିଲା ସଂଲଗ୍ନ। ବିରଜାଇ ଜଙ୍ଗଲ କୃଷ୍ଣାପଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲା 1401 ଖଣ୍ଡ ଶାଳ କାଠ କଢି, 720 ଚାପ, 22 ହାତର ଲମ୍ବର 4ଟା ନୌକା, 3 ହାତ ଓସାର 121 ଚାପ ପଥର ବୁହାରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟୋଗ। ନଦୀର ନାମ ଥିଲା ଗୋଟେ ପଥର ବୁହା ନଦୀ। ଗଜପତି ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜସିଂହାସନ ବସିଲା ପରେ ସେଦିନ ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ। ସେଦିନ ପଡିଥିଲା ବୁଧବାର। ମନ୍ଦିରର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସିବି ସାମନ୍ତରା। ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା।
483 ମୁନିଆ ନିହଣ ଥିଲା, 326 ଦାନ୍ତ ବାଲା ନିହଣ ଥିଲା, କୋରମଣ୍ଡା ସୂତା କଟି, ମୋଟ 1294ଟି ହତ୍ୟାର ସାମଗ୍ରିକ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏ ହତ୍ୟାର ସବୁ କଟକର ବିଡାନାସୀରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଚକା ଫାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଛକ ଏବଂ ବଡ ଶିକା ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ି ସବୁ ଥିଲା, ତାପଙ୍ଗ ଦଳ ଦ୍ୱାରା 163ଟି ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ପୁତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ବୃନ୍ଦ। ରଥାକୃତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରଥମେ 700 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ 7 ଜଣ ଓଝା ବାଜ କମାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଭୁବନ ମୋହନ ପୁରୋହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଗୁରୁ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚିତ ଥିଲା ମହାପ୍ରଶସ୍ତ ପଞ୍ଚରଥ ପ୍ରସାଦ ନାମରେ। ଭୁକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତିର ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ସମୁଦାୟ 24 ଥର ଆସିଥିଲା କୋଣାର୍କକୁ 24 ଥର ଆସିଥିଲା କୋଣାର୍କ ନଦୀ ପଥରେ ଆସିଥିଲା। ଗଜପତି ନିଜେ ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ। ଶିଳ୍ପୀ ରାଜୀବ 13 ଜଣ ସହଯୋଗ ନେଇକି କରୁଥିଲେ ପଥର ଚିହ୍ନଟ, କୋଉ ପଥର ଠିକ ହବ କୋଉ ପଥର ଠିକ ନ ହବ। ସେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ରାଜୀବ। ଆମର ଖଣି, ଆମର ପଥର ଖଣି, ଆମର ଚିହ୍ନଟ ବାଲା ହଉଛି ଆମର। ସବୁ ବହି ଆଣିଲେ ଆମ ଲୋକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଉତ୍କଳ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ କଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର କଳା, ଉତ୍କଳର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଯୋଗ୍ୟ। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏକ ତପସ୍ୟାର ଭୂମି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କି ପାରେ ପଥରର କବିତା। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ। ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ କରୁଥିଲେ ସଚେତନ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଣି ଓ ଭଙ୍ଗା ପାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ବୋଟଲ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ ଏବଂ ନଉଛୁ ସାଥିରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଶିଳ୍ପୀ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଯେମିତି ତାର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ ନହବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ପାନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଆହଉଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗା ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମ କାଠରେ କିନି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ସେମାନେ ଅତି ନିପୁଣ ସହକାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କର କଳାକୃତି ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ ସମୂହ। କେବଳ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସେଠି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ମଇଁଷି କାଠିରେ ପଠେଇଥିଲେ ସବୁ ଲୁହା ମୁଣ୍ଡା ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଦେହରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନଥିଲା କୃପଣ। କିଭଳି ତ୍ୟାଗର ମହାନତା କଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭଲ କରି ଜାଣେ। ଏଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଯେ ସେ ତ୍ୟାଗୀ, ସେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇକରି, ଏକାଗ୍ରତା ମନୋଭାବ ନେଇକରି, ସହନଶୀଳତାର ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ, ସାଧନା, ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ନେଇ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛି। ତେଣୁ ଖବର ସରବରାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ବାହିନୀ ଥିଲା। ମାନେ କାମ କଣ ହଉଛି କଣ ନ ହଉଛି, ରାଜା କଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଖବର ସର ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ବାହିନୀ ଥିଲା। ତାର କାମ ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିବା ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଘୋଡାଶଳିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଘୋଡାଶଳିଆରୁ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, କଣ ହଉଥିଲା ଖବର ତ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖବର ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କ ଦଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଥିଲା ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ପଥର ଆସିଥିଲା। 5ଟା ପାହାଡ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜଗଜଳ ପାହାଡ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସିଦ୍ଧିଦୁର୍ଗା ପାହାଡରୁ ଆସିଥିଲା 770 ପଥର। ନୀଳଗିରି ପଥର ଆସିଲା 7ଟା ନଦୀ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି କରୁଥିଲେ ଆସିଥିଲା। ଜାତିର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଦର୍ଶନ
हूँ कोणार्क। ए कोणादित्य हूँ सूर्यंकर आलय। कोणादित्य अखंड ध्वनि परंपरा आज चली। कोणार्क हूँ जगत ज्योतिष विज्ञान एक मान मंदिर। कोणार्क भारतर अनेक स्थावर तीर्थ। तेणु बाकी गोटे कथा मु समत हो गला प्राय। तेणु गोटे कथा कहूँ कहना चाहूँगी जे मंदिर निर्माण बर्तमान जहाँ थिला बर्तमान लुप्त प्राय बर्तमान भांगी जावा विभिन्न प्रकार सही। तेणु ए गोटे रही आमर जे प्रपूर्वत्व विभाग से भाव में कार्य संपन्न कले निश्चित भाव में आम स्थान आमर ऐतिह्य सुरक्षा रहिबो। तेणु ये ऐतिह्य सुरक्षा आम मैंने संकल्प दवा एवं जोटा कि परवर्ती मुहूर्त में संरक्षण आमर अर्थर अभाव ना। विश्व बैंक पैसा दूसरी, केंद्र सरकार पैसा दूसरी, कि संरक्षण दायित्व एएसआई राज्य प्रतिनिधि विभाग एवं इंटा कई संरक्षण दायित्व बुझे पाना। एएसआई अधीन ओडिशार 80 प्राचीन मंदिर रही। एएसआई केंद्र बजेट अर्थ काम करुचे, राज्य उपर निर्भर करूनी। द्वादश जो अर्थ कमिशन द्वादश अर्थ कमिशन से राजा रत्न विभाग कोटी कोटी टंका से आज ताको पिला निश्चित भाव में बुझे जे सरकार स्थान संरक्षण सुरक्षा चतुर्नाश उद्यम जारी रखिंट। किंतु आम जब निजे न चाहवा आम आम ए स्मृति आम ए कीर्ति आम ए कृति कि भाव में संभव रगू विभिन्न चिंतार विषय समय प्राय हो। बर्तमान मोर बाणी की विराम दूसरी। विशेष भाव में किसी त्रुटि थी मानक बहुत ज्ञानी गुणी लोग अच्छे से जानते। तेणु यदि किसी त्रुटि थाए मत क्षमा देवे। परिशेष में शांति स्वस्थ समाधान कर शांति। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सर्वे हों सिग्न मया श्री भद्राय पश्यंतु माँ का चित्त भाग। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर उपस्थापना संकर्षण बाबू, अभिनंदन। धन्यवाद सर। एबे मो दीपक सर को अनुरोध करुची आज अभिभाषण रखिबा पई। समय तो बहुत हो गलानी, तथापि शंकरसन सारंकर जो सारगर्भक वक्तव्य जहाँकि आम बहुत विशेषकर से आम ओडिशार जो एकमात्र जातीय ऐतिह्य विश्व ऐतिह्य स्थान पाई कोणार्क विषय विस्तृत भाव में आलोचना कले अनेक माने आम जान ना कथा गुड़िक आज प्रथम थर जानलु से संपर्क में गभीर ज्ञान संग्रह करके आमको प्रदान कर जोटा कि आम केवल से गोटे कथा जानी जे धर्मपद 12 वर्षर धर्मपद से मुंडी मारी से 1200 बढ़ई दाय से आत्मदाह माने आत्मसमर्पण करथिला। तेणु से व्यतीत आम एत गुड़े कथा थिला जोटा कि सारे आमको माने वक्तव्य जनइले जानलु। जहा हो समय तो हो सार वक्तव्य बहुत सारगर्भक थिला। तेणु परवर्ती ये करने दर्शना मैडम को अनुरोध कर। धन्यवाद सर। जमती समय तो अतिक्रांत आम ए कार्यक्रम शेष पहाच पहुंची आसीचे। एबे मो निर्मला मैडम को अनुरोध करुची आज कार्यक्रम धन्यवाद अर्पण करेंगे। समस्त को प्रणाम। आज आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद कंधमाल जिलार विचारधारा आउ शंकरषण सार आमको खूब सुंदर भाव में शुणेले विश्व ऐतिह्य दिवस महत्व आउ से प्रणाम भूमिष्ठ प्रणाम। आउ संयोजिका जशोदा मैडम को धन्यवाद देउछि से संयोजना पाई। तापरे सुश्री सिनु ओंकार वंदना खूब सुंदर भाव में गणेश वंदना कले तुमको मध्य धन्यवाद देउछि। सुश्री मधुमिता विवेकवाणी खूब सुंदर भाव में पाठ कले तांकु मध्य धन्यवाद। सभापति श्रीजुक्त दीपक कुमार नायक अभिभाषण खूब सुंदर भाव में रखी संक्षिप्त अभिभाषण
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ସଦସ୍ୟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା କରି ସଭାଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରାଜକିଶୋର ଯିଏକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକିରି ମତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦିଓ କମ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମା ଯଶୋଦା। ଆଉ ଆମେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତି କିରି ଆଗେଇକିରି ଆମେ ଆଗେଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଏବେ ମୁଁ ରବି ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।